अंजन जामुना तीर बनचारी जामुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जीवर धारी जामुना तीर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जामुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री श्री राधा माधव की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय आगत श्रीमान महाप्रभु आविर्भाव उत्सव की नवद्वीप परिक्रमा की समवेत गौर भक्तवृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशस श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमायं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पाञ्चतदात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्तखं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावदन्नय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदा वै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवर्षस विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठकीं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद 30 नंबर श्लोक अध्ययन पूर्वक श्रवण करो। कामादेशात् भयात् स्नेहात्। আপনারা সবাই কৃপাপূর্বক মোবাইল দেখে গ্রন্থ দেখে বলতে পারেন কামাদেশাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্তেশ্বরে মনঃ আবেশ তৎ আঘম হিত্বা बहवस्तत् गतिं गता। बहवस्तत् कामादेशात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तत् अघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता। कामादेशात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तत् अघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता। कामादेशात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आविश्य तत् अघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता। बोलो ना कामादेशात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आदिश्य तत् अघं हित्वा बोलन এখানে বসেন ঠান্ডা। শব্দ অর্থ সবাই কৃপাপূর্বক বলবেন। কামাত কাম থেকে, দেশাত দেশ থেকে, ভয়াত ভয় থেকে, স্নেহাত স্নেহ থেকে, যথা যেমন, ভক্তা ভক্তির দ্বারায়, ঈশ্বরে ভগবানে,
মনঃ মন, আবেশ্য মনোনিবেশ করে, তৎ সেই, অঘম পাপ হিত্বা পরিত্যাগ করে, বহব্বহ অনেকে, তৎ সেই, গতিম মুক্তির পথ, গতাহা প্রাপ্ত হয়েছে। অনুবাদ: বহু ব্যক্তি পাপকর্ম পরিত্যাগ করে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করার ফলে মুক্তি লাভ করেছেন। এই মনোনিবেশ কাম থেকে, দেশ থেকে, ভয় থেকে, স্নেহ থেকে, ভক্তি থেকে হয়ে থাকতে পারে। কেবল শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করার ফলে যে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায় তা এখন আমি বর্ণনা করব। আজকের এই শ্লোকের অনুবাদ সবাই বলবেন। বহু ব্যক্তি পাপকর্ম পরিত্যাগ করে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করার ফলে মুক্তি লাভ করেছেন। এই মনোভাব কাম থেকে মনোনিবেশ নাই, এই মনোনিবেশ কাম থেকে, দেশ থেকে, ভয় থেকে, স্নেহ থেকে, ভক্তি থেকে হয়ে থাকতে পারে। কেবল শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করার ফলে যে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায় তা এখন আমি বর্ণনা করব। তাৎপর্য: জয় শ্রীল প্রভুপাদ কি। শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের 33 অধ্যায়ের 39 নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। বিক্রিয়তম ব্রজবধূ বিদম চ বিষ্ণু শ্রদ্ধান্বিত শৃণুয়াতর্থ বর্ণেত যহ ভক্তিম পরাম ভগবতী প্রতিলভ্য কামম হৃদরোগ মাশ্বরেহীন তরেণ ধীর। আদর্শ শ্রোতা যদি গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস শ্রবণ করেন, যা আপাত দৃষ্টিতে কামক্রিয়া বলে মনে হয়, তাহলে বদ্ধজীবের হৃদরোগ কাম বাসনা দূর হয়ে যাবে এবং তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হবেন। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের কাম ভাবপূর্ণ আচরণের কথা শ্রবণ করেন, তাহলে তিনি সমস্ত কাম বাসনা থেকে মুক্ত হন। অতএব যে সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন তারা নিশ্চয় এই প্রকার সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তেমনই শিশুপাল আদি যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেছিলেন, তারা তাদের ঈর্ষা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা সর্বদা স্নেহের বশে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতেন। মন যখন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকে, তখন জড় প্রভাব অতি শীঘ্র দূর হয়ে যায় এবং চিন্ময় ভাব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশিত হয়। তা পরোক্ষভাবে প্রতিপন্ন করে যে কেউ যদি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়েও
শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন কেবল এই চিন্তার ফলেই তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন এবং একজন শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হবেন। তার দৃষ্টান্ত পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। এখানে ছিল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। তো আজকের শ্লোকে কি বলছে যে বহু ব্যক্তি পাপ কর্ম পরিত্যাগ করে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করার ফলে মুক্তি লাভ করেছেন। এই মনোনিবেশ কিভাবে হয়, কত রকমের আছে, সেটা আজকের শ্লোকে বর্ণনা করেছে। কাম থেকে, দেশ থেকে, ভয় থেকে, স্নেহ থেকে, ভক্তি থেকে হয়ে থাকতে পারে। এগুলি থেকে, এইগুলি ভাব থেকে কি হয়, শ্রীকৃষ্ণের মনোনিবেশ হয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। সেই কথাই তো আজকের শ্লোকে বলছে কি, পরবর্তী শ্লোকে বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আরও সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা আছে। তো আজকের শ্লোকে মনোনিবেশ সম্বন্ধে তার আভাস দেওয়া হয়েছে। তো কি মনোনিবেশ কাম থেকে, দেশ থেকে, ভয় থেকে, স্নেহ থেকে, ভক্তি থেকে হয়ে থাকতে পারে। তো কাম থেকে কি হয়, ভগবান কৃষ্ণের কথা কি হয়, স্মরণ করে, ভগবানের কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হয়। তো বৃন্দাবনে ব্রজ গোপিকারা তারা কৃষ্ণকে একজন প্রেমিক রূপে, একজন সাধারণ বালক রূপে তার প্রতি তারা কী হয়েছিল, আকৃষ্ট থাকত। তো ব্রজের গোপিকারা জানতো না যে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তো কিন্তু তাদের মন কি হতো, আপনা থেকেই এই কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা আকর্ষিত হতো। কেননা শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত লীলা, তার অদ্ভুত চরিত্র, তার অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব সবারকেই আকর্ষিত করতেন। তাই বিভিন্ন জনে বিভিন্ন রকম কামনা বাসনা নিয়ে কৃষ্ণের কাছে, কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে তারা সবসময় সময় প্রতীক্ষা করতেন। কখন কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, কখন কৃষ্ণের সঙ্গে কৃষ্ণকে দর্শন করতে পারবে। এইভাবে তারা সবসময় প্রতীক্ষা করতেন। গোপিকারা কখন কৃষ্ণ বাঁশি বাজাবেন, তো মধ্যরাত্রে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাতেন। আর সমস্ত গোপিকারা তারা কী করতেন, কৃষ্ণের সঙ্গে গিয়ে নৃত্য করতেন। তো কত আনন্দ, তাদের কামনা বাসনা এরকম ছিল, নৃত্য করতেন, কৃষ্ণের সঙ্গে আলিঙ্গন করতেন, কৃষ্ণকে চুম্বন করতেন। তো এই যে এইরকম জাগতিক কামনা বাসনাগুলি যদিও জাগতিক মনে হয়, সাধারণ লোকেরা তারা কি করে, এটাকে মানে কি তারা এটা জাগতিক মনে করে, কিন্তু তা নয়, এটা সম্পূর্ণ চিন্ময়। কেননা তাদের কামনা বাসনা ছিল, কিন্তু সেই কৃষ্ণের সংস্পর্শ পাওয়ার ফলে তাদের সমস্ত কামনা বাসনা দূর হয়ে গেছিল। যদি সত্যিকারে কৃষ্ণ যদি চিন্ময় না হতো, তাহলে কি কামনা বাসনা
হ্যাঁ আরও বাড়ত, কিন্তু অবশেষে তাদের কোনো কামনা বাসনা ছিল না, তারা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিল। তো জড়জাগতিক লোকেরা কি করে, প্রেমে আবদ্ধ হয়ে কি তাদের প্রেম যে জড়জাগতিক বন্ধন আরও তাদের গাঢ় হয়ে যায়, কমে না কখনো। হ্যাঁ, তো আরও গাঢ় হয়ে যায়, খুব গাঢ়, মানে তারা আরও বিপদগামী হয়। হ্যাঁ, বলছে আগুনে ঘি ঢালার মতন হয়ে যায়। হ্যাঁ, কমে না কখনো। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে তাদের যে ভালোবাসা ছিল, তাদের কামনা বাসনা ছিল, সেটা কি হয়েছিল এক সময় সেটা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আর তখন কৃষ্ণের প্রতি তাদের শুদ্ধ ভক্তি উদয় হয়েছিল, তারা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিল। তো এটা হচ্ছে পার্থক্য। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পার্থক্য। তাই বলছে গোপিকারা তাদের কামনা বাসনা কী হয়েছিল, সব কিছু নির্মল হয়ে তাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়ে গেছিল। তাই সাধারণ মানুষেরা এটা মেনে নিতে পারে না। তাই একসময় প্রভুপাদকে একজন বলছিল যে কৃষ্ণ এরকম মধ্যরাত্রে এরকম বাঁশি বাজিয়ে গোপিকাদের নিয়ে রাসলীলা করেছে, এটা সমস্ত এটা ঠিক করে নাই। সব এই গোপিকারা ছিল সমস্ত পরস্ত্রী সঙ্গে কৃষ্ণ এরকম সঙ্গ করেছে, এটা ঠিক করে নাই। প্রভুপাদ বলছে না, এটা ঠিক করেছে। সেই পরস্ত্রীগুলো সাধারণ পরস্ত্রী না, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণেরই, সমস্ত গোপিকারা কৃষ্ণকেই প্রতিরূপে পেতে চেয়েছিল, প্রতিরূপে আশা করেছিল, তাই কৃষ্ণ তাদের বাসনা পূরণ করছে। তো সেই ভদ্রলোকটা বলছে না না, এটা ঠিক করে না, এটা ঠিক না। পরে প্রভুপাদ রেগে বলছে দেখো তোমার যে স্ত্রী সেটাও কৃষ্ণেরই, তুমি কার স্ত্রী নিয়ে আসছো, তো সেটাও কৃষ্ণের। তুমি ভোগ করার কে, সব যে মালিক হচ্ছে কৃষ্ণ, কৃষ্ণই একমাত্র আনন্দ লাভ করতে পারে, ভোগ করতে পারে, তাছাড়া কেউ পারবে না। তো তাই কৃষ্ণ হচ্ছে চিন্ময়, ভগবান স্বয়ং ভগবান। তাই তার সান্নিধ্যে যারা যারা গিয়েছিল, তার কথা যারা যারা চিন্তা করেছিল, সবাই কি হয়েছিল, পবিত্র হয়ে গেছিল, সবারই হৃদয় পবিত্র হয়ে গেছিল। তাই এখানে বলছে কি কামনা বাসনা যুক্ত, কামনা বাসনা নিয়েও যদি কেউ কৃষ্ণের কাছে যায়, সেও কি হতে পারে, পবিত্র হয়ে যেতে পারে। আর কি বলছে, স্নেহাত থেকে, স্নেহ ভালোবাসা থেকে। তো বৃন্দাবনের নন্দ মহারাজ এবং যশোদামা কী করতো, কৃষ্ণকে বাৎসল্য প্রেমে পুত্ররূপে ভালোবাসত, বাৎসল্য প্রেমে। আর মথুরায় দেবকী আর বসুদেব কী করছে, তারা ভগবানকে কৃষ্ণকে যখন কংসের কারাগারে আবির্ভূত হয়, তখন বসুদেব এবং দেবকী কৃষ্ণকে কী করতেন, ভগবান রূপে স্তুতি করতেন। যখন আবির্ভূত হয়, চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হয়, তখন কি কৃষ্ণকে ভগবান রূপে তার পুত্রকে কী করছেন, স্তুতি করছেন। তাই বলছে চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলায় বলছে, বাসুদেব দেবকীর কৃষ্ণচরণ বন্দিল, ঐশ্বর্য জ্ঞানে দুহার মনে ভয় হইল। তো দেবকী এবং বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য জ্ঞানে তাকে স্তুতি করছেন, ভগবান জ্ঞানে তাকে স্তুতি করছেন। আর বৃন্দাবনে কি হয়েছিল, নন্দ মহারাজ পুত্রকে কখনো ভগবান জ্ঞানে দেখে নাই, ভগবান জ্ঞানে কৃষ্ণেরকে লালন পালন করে নাই। কৃষ্ণ হচ্ছে আমার পুত্র, কৃষ্ণ হচ্ছে, কৃষ্ণকে না খাওয়ালে সে খাবে না, না কৃষ্ণকে না দেখলে পরা জয় জয় শ্রী শ্রী রাধা মাধব কি, শ্রী শ্রী জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী কি, শ্রী শ্রী তাই গৌর সুন্দর কি। তো নন্দ মহারাজ যশোদামা একজন পুত্রকে যেভাবে লালন পালন করে, সেইভাবে কৃষ্ণকে লালন পালন করতেন। তো কখনো কৃষ্ণকে ভগবান জ্ঞানে তাকে প্রণাম করে নাই, স্তুতি করে নাই,
কিন্তু দেবকী বসুদেব তারা কি কৃষ্ণকে ভগবান জ্ঞানে স্তুতি করতেন। তো এটা হচ্ছে পার্থক্য, যে দেবকী বসুদেব এবং নন্দ মহারাজের সঙ্গে যে ভালোবাসার, এটা হচ্ছে পার্থক্য। তাই বসুদেব নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা সবসময় কৃষ্ণকে নিজের পুত্ররূপেই দেখতেন। আর তাদের ভালোবাসাটা সেই পুত্রর মতোই ছিল। তাই সেটা হলো স্নেহবশত ভালোবাসা। আর সবসময় তার পুত্রের কথা চিন্তা করতেন, কোথায় কি হলো, কোথায় গেল, কি খেলো, সর্বক্ষণ একজন পিতা যেরকম তার পুত্রের কথা চিন্তা করে, একজন মাতা যেরকম তার পুত্রের কথা চিন্তা করে, নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা ঠিক সেই রকম করে কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতেন। তো সেই স্নেহবশত, এই যে ভালোবাসা, এই যে ভালোবাসা, মনোনিবেশ, তো এইভাবেও কি হয়, মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে। ভক্তরা তাদের অন্তর শুদ্ধ হতে পারে, চিত্ত মার্জিত হয়। আর কি ভয় থেকে, ভয় থেকেও কি করে, কৃষ্ণকে স্মরণ করে অনেক সময়। তো এটা কংস বিশেষ করে দেখতে পাই, কংস সবসময় ভয়ে থাকতো। যখনই কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে, হায় হায় আমার মৃত্যুর জন্ম হয়ে গেছে, আমার মৃত্যুর জন্ম হয়ে গেছে। যখনই শুনছে অষ্টম গর্ভে সন্তান জন্ম হয়েছে দেবকীর, আর তখনই ভয়ে আর্তনাদ করছে। তো সর্বক্ষণ কংসের ভয়, তার জন্ম হবে, আমাকে হত্যা করবে, আমাকে মারবে, এরকম সবসময় ভয়ে উন্মাদগ্রস্ত হয়ে থাকতেন। তো এক সময় আমি কাহিনীটা কি সুন্দর, যে এক সময় তার স্ত্রী দূর মানে তিনটা রাজঅট্টালিকায় আছে কংস, আর দেখতে পাচ্ছে দূর থেকে আসছে তার নিজের পত্নী মহিষীরা কংসের। আর সে এত উন্মাদগ্রস্ত হয়ে গেছে, সে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে যে না না, এটা সুন্দর কাহিনীটা, কে তারা আসছে না, আসছে কে কৃষ্ণ, বলছে কৃষ্ণ বলরাম আসছে, কৃষ্ণ বলরাম আসছে, এরকম ভয়ে আত্মনাদ করছে। তো আসতেছে তার নিজের স্ত্রী মহিষীরা, আর ভয়ে সে এইরকম উন্মাদ হয়ে গেছে, দেন কি না কৃষ্ণ বলরাম আসছে, আমাকে হত্যা করতে আসছে, কৃষ্ণ বলরাম আসছে। তো এইরকম সর্বক্ষণ কী করতেন, ভয়ে ভীতগ্রস্ত থাকতেন। সিঁড়িতে যে সিঁড়ি দিয়ে পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ বলছে, তো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে বলতে 1 2 3 4 5 6 7 8 8-এ উঠেই মানে হয়েছে অষ্টম গর্ভের সন্তান আমাকে হত্যা করবে, এরকম করে সে হয়ে থাকতো, সবসময় উন্মাদ হয়ে থাকতো, আর সবসময় কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতো। তো এই যে ভয়ে কংস সবসময় কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতো। তো অবশেষে কি হলো, যখন কৃষ্ণের হাতে, যখন কৃষ্ণের সংস্পর্শে কংসের মৃত্যু হয়ে যায়, তারাও কি হয়ে যায়, মুক্তি লাভ করে, কৃষ্ণের সঙ্গে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে। তো এইভাবে যে কোনোভাবে সর্বক্ষণ যারা কৃষ্ণের কথা চিন্তা করবেন, কৃষ্ণকে মনোনিবেশ করবেন, সে কি করতে পারবে, অনায়াসে শুদ্ধ হতে পারবে, শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে পারবেন। ভক্তি থেকে যারা ভক্তি সহকারে কৃষ্ণের ভজনা করেন, তো তারাও কি হয়ে যায়, মুক্তি লাভ করেন। তাই ভক্তিযোগ, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ, বন্দন অর্চন দাস্য সাক্ষ্য আত্মনিবেদন, এইভাবে নববিধা ভক্তির মাধ্যমে সর্বক্ষণ যখন কৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, কি হয়ে যায়, তারাও কি করতে পারে, অনায়াসে মুক্তি লাভ করতে পারে, অনায়াসে মুক্তি লাভ করবে, তারাও কি হয়ে যাবে, শুদ্ধ হতে পারে। দেশ থেকে, এখানে হল দেশ, তো দেশ থেকে যে পরবর্তীকালকের শ্লোকগুলি তারা সুন্দর করে সেগুলি ব্যাখ্যা করছে। দেশ থেকে কে করেছিল, বিশেষ করে শিশুপাল বলছে, ছোট্টবেলা থেকেই তার কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষা, ছোট্টবেলা থেকেই তার সবসময় কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষা করত। কৃষ্ণকে কখনোই ভালো নজরে দেখতেন না, কৃষ্ণকে কখনোই ভগবান বলে স্বীকার করতেন না, সবসময় কৃষ্ণের প্রতি দেশ ভাব।
তো এইভাবে সর্বক্ষণ শিশুপাল কী করতেন, কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতেন, কৃষ্ণের কথা ভাবতেন। তারপরে কি হলো, অবশেষে কৃষ্ণ তাকে হত্যা করেন। আর তখন তার সেও কি করেন, কৃষ্ণের সঙ্গে মিশে যায়, মুক্তি লাভ করেন। তো এইভাবে কৃষ্ণ সকলের প্রতি সমদর্শী হয় এবং তার কৃপা লাভ করতে পারে। যারাই তার কৃষ্ণের কথা চিন্তা করবেন, যে কোনোভাবেই হোক, কৃষ্ণের কথা চিন্তা করবেন, তারাই কী করে, কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারে, আর তাদের হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়। তাই কলির যুগে হচ্ছেন আরও সহজ পন্থা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে দিয়েছেন। একদম সহজ পন্থা কি দিয়েছেন, তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে তার জীবনে সেটা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে। কি কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র এই তো স্বভাব, যেই জপে তার কৃষ্ণ উপজে ভাব। কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব, যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজে ভাব। যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজে ভাব। তো যেই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এটি স্বভাব, যে তা জপ করে তারই তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিভাবের উদয় হয়। তো এটা খুব সহজ পন্থা। তো কলির যুগে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো এই মন্ত্র যেই জপ করবে তার মধ্যে তৎক্ষণাৎ কী হবে, কৃষ্ণ ভাব, কৃষ্ণের প্রতি তার মনোনিবেশ আকর্ষিত হবে, কৃষ্ণের ভাব কি হবে, উদয় হবে। তাই এটা কি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সে দীক্ষা নিয়ে আসে, হরির নাম দীক্ষা নিয়ে আসে, আর তখন শঙ্করাচার্যের কাছে এইভাবে তার নিজের কথা ব্যক্ত করছেন। হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্ধন, এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন। তাই কৃষ্ণ মন্ত্রের এত ক্ষমতা। তাই অহম সর্বস্ব প্রভাব মত্ত সর্বম প্রবর্ততে ইতিমত্তা ভজন্তে মাম বুধাভব সমন্বিত। আমি হচ্ছি সমস্ত চেতন এবং জগতের উৎস, আমার থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়। এই তত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত হয়ে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী মানুষেরা ভক্তিযুক্ত হয়ে সর্বান্তকরণে আমার ভজনা করেন। এটা গীতায় বলছে। তো আমি হচ্ছে সমস্ত জড় এবং চেতনের উৎস। তো এই তত্ত্বটা যে জানবে, জেনে কি করেন ভক্তরা, কৃষ্ণের সেবা করেন, কৃষ্ণের কি হয়, মনোনিবেশ করেন। তাই অনেকে যে সেদিন প্রশ্ন করেছিল যে আমি জানি কৃষ্ণের ইচ্ছা ছাড়া একটা পাতাও লড়ে না, কিন্তু সে কৃষ্ণ ভজন করছে না। সে মুখে বলছে বটে, কিন্তু কথাটা এরকম না। যে জানবে, তত্ত্বগতভাবে যে জানবে, সে কৃষ্ণের ভজনা করবেন। যেন এই জড়জগতে সব কিছুই কৃষ্ণের থেকে প্রবর্তিত হয়েছে, কৃষ্ণের থেকেই আসছে। তো এই তত্ত্বটা যে জানবে যথাযথভাবে, সে কৃষ্ণের ভজনা করবেন একান্তভাবে, ঐকান্তিকভাবে সে কৃষ্ণের তখন ভক্ত হয়ে যাবে। তাই তো যখন তাই কলির যুগে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো এটা হবে, সে তখন একান্তভাবে এই হরির নাম জপ করবেন। তখন এই কৃষ্ণ নাম ছাড়া সে আর কোনো কিছু
এর চেয়ে বেশি বলে মনে করবেন না। তো তখন সর্বক্ষণ তিনি এই হরির নামে মনোনিবেশ করবেন। তো এই স্তর থেকে চিন্ময় উপলব্ধি শুরু হয়। তো এই হরির নাম থেকে কি হয়? চিন্ময় উপলব্ধি। তাই আমাদের ইস্কনে যারা যোগদান করতে চায় তাদেরকেই প্রথম এই হরির নাম মহামন্ত্র দেওয়া হয়। তো প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে হরির নাম করতে হবে, মালাতে করে জপ করতে হবে। যখনই সে মালাতে করে জপ করবে তখনই সঙ্গে সঙ্গে কি হবে? তার হৃদয় মার্জিত হবে আর সে কৃষ্ণকে বুঝতে পারবে, সে তখন তার নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারবে। তাই কৃষ্ণের প্রতি রতি জন্মায়। তখন তিনি এক নিমিষের জন্য কৃষ্ণকে ভুলে থাকতে পারে না। ভাব হচ্ছে পারমার্থিক মার্গে প্রায় সাফল্য অর্জনের স্তর। তাই ঐকান্তিকভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছুক শিষ্য শ্রবণ করার মাধ্যমে গুরুদেবের কাছ থেকে ভগবানের দিব্য নাম প্রাপ্ত হন এবং তারপর দীক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি গুরুদেবের দ্বারা বিধিনিষেধ অনুসরণ করেন। এইভাবে যখন যথাযথভাবে নাম প্রভুর সেবা করা হয় তখন আপনা থেকেই স্বাভাবিক ক্রিয়া শুরু হয়, অর্থাৎ নিরপরাধে নাম করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তখন সে নিরপরাধে হরির নাম করতে থাকে, সমস্ত বিধিনিষেধ পালন করা শুরু করে। তখন কৃষ্ণের প্রতি তার মন কি হয়? মনোনিবেশ হয়। তাই কোনো যখন কেউ এই বাধা নিষেধগুলি পালন করে, কেউ যখন হরির নাম করে তখন তিনি প্রভুপাদ বলছে সারা জগতে হরির নাম প্রচার করার যোগ্যতা অর্জন করেন। এবং তার থেকে সমস্ত লোকেরা কি হয়? কৃষ্ণ নামের প্রতি আকর্ষিত হয়। আর তখন কি হয়ে যাবে? তারা শুদ্ধ ভক্ত পরিণত হবে। তাই কৃষ্ণ নাম করা বলছে, কেউ হরির নাম যখন কীর্তন করে তারা কি হয়? তা কৃষ্ণের কথা স্মরণ করেন। আর যখন নৃত্য করেন ভক্তরা তখনও কৃষ্ণের ভাবে উন্মাদে থাকে, কৃষ্ণের ভাবে ভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে। আর যখন শ্রবণ করেন তখনও তারা কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করেন। তো অনায়াসে কী হয়? তারা কৃষ্ণের প্রতি মনোনিবেশ হয়। তো তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই কলির যুগে এই সহজ পন্থা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। কিন্তু সহজ আবার কি খুব কি দুর্লভ জিনিস। যদিও সুলভ কিন্তু এটা হচ্ছে দুর্লভ। ব্রহ্মারও দুর্লভ প্রেম করিবারে দান। তো ব্রহ্মারও দুর্লভ যে কৃষ্ণ প্রেম, সেটা আমরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যমে খুব সহজে আমরা লাভ করতে পারছি। সহজে দিয়ে গেছে। তো গোলকেরও প্রেমধন হরির নাম সংকীর্তন, সেই প্রেমধন আমাদেরকে দান করে দিয়েছেন। তাই কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ, যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ। কৃষ্ণ বিষয়ক যে প্রেম এটা হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। আর কি? যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ। চারটাও কি পুরুষার্থ? ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্ম অর্থনৈতিক উন্নতি, কাম ভোগ এবং মুক্তি, এই চারটি হচ্ছে কি পরম পুরুষার্থ প্রেম। কৃষ্ণ প্রেমের কাছে তিন্নর থেকেও কি হীন, তিন্নর থেকেও হীন। যারা এই কৃষ্ণ প্রেম লাভ করছে তার কাছে এই ধর্ম, অর্থ, কাম হচ্ছে তিন্নর থেকেও হীন, তিন্নর থেকেও নিঃস্ব স্তরের। তো তাই কৃষ্ণ প্রেম হচ্ছে সবচাইতে উপরের জিনিস। আর যখন এই কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে পারবে তখন আর এই জড়জগতের কোনো রকম কামনা বাসনা তার হৃদয়ের মধ্যে আর থাকবে না। তখন সে শুদ্ধ ভক্ত পরিণত হয়ে যাবে। সে অনায়াসে এই ভগবত জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করে ভগবত ধামে পৌঁছাতে পারবে। তো আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন।
স্তরে আমাদের যেতে হবে, একবারে নিচু স্তরে যেতে পারবো আমরা, না কোনো এরকম ধাপে? সে তো ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে, একবারে কি আর সেটা আমাদের উপলব্ধি হবে? যদিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়ে গেছে একবারেই একদম গোলকের প্রেমধন, যা আপনি তো বলছেন, একবারেই সে আমাদের এই গোলকের প্রেম এই হরির নাম দিয়ে গেছে, কিন্তু সেটা উপলব্ধিটা আস্তে আস্তে হবে, এটা আমাদের উপলব্ধি হবে না। যেরকম কি 500 টাকার নোট একটা বাচ্চা শিশুর কাছে ওটা কি কিছুই না, কাগজ মনে হবে, এটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে চায়, ছিঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু যে বুঝবে যে না এটা 500 টাকার নোট, সে তো আর এটা ফেলবে না, সে যত্ন করে পকেটের মধ্যে রেখে দিবে। ঠিক সেই রকমই যে গোলকের প্রেমধন এই হরির নাম, এটা কি আর উপলব্ধি হলে তো সে তো মুক্তি হয়ে গেল, সে তো মানে সবচাইতে উপরের স্তরে আছে। হ্যাঁ, প্রথম স্তরে আমাদের কীভাবে জব করতে হবে? প্রথম স্তরে জব করতে হবে, প্রভুপাদ বলছে কি আমাদের এই হরি 16 অক্ষর 32 অক্ষর 16 নাম, 16 নাম 32 অক্ষর, যে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। যখন আমরা জপ করব আসলে প্রতিটি অক্ষর আমাদের কি করতে হবে? শ্রবণ করতে হবে। হ্যাঁ, তাই বলছে হরির নাম গ্রহণ, নাম গ্রহণ। হরিদাস ঠাকুর বলতেন আমি কি হরির নাম কি গ্রহণ করা, এটাকে বলছে গ্রহণ করা। আহার যেরকম গ্রহণ করা হয় এই হরির নামটাও সেই রকম গ্রহণ করতে হবে। আহার গ্রহণ করা ইংরেজিতে বলে, তো হরির নামটাও গ্রহণ করতে হবে। তার মানে প্রতিটি শব্দ আমাদের শ্রবণ করতে হবে, করে হরির নাম করতে হবে, আর কিছু চিন্তা করার দরকার নাই। প্রভুপাদ বলছেন সহজভাবে যে শুধু এই হরির নাম করবে আর সঙ্গে সঙ্গে এটাকে শ্রবণ করতে হবে, আর মুখ দিয়ে জিভ দিয়ে এটাকে কীর্তন করতে হবে আর শুনতে হবে, তাহলেই আস্তে আস্তে সমস্ত জ্ঞান তার মধ্যে উদয় হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে প্রাথমিক স্তর, প্রভুপাদ শিখিয়ে দিচ্ছে আমাদের। जय श्री प्रभुपाद की, जय श्रीमद् भागवत की, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय वंशा कल्पतरु जय श्री प्रभुपाद की।